राज्य धरी मंजुपा वैष्णव भाई आम घरे ये पाठचक्र की अनेक थर आम योगदान कर आगुरी ये पाठचक्र वार्षिक उत्सव बा एक स्पेशल उत्सव आज आम पालन करुचे ठीक करुचे बुक द पिलो लास्ट कैंटो बुक 12 द पिलो बुक का लास्ट कैंटो गोटे कैंटो अच्छे सावित्री जितेबाला आपण तो से उपाख्यान तो जानी सत्यवान को मृत्यु मुखर फेरिकी मृत्युपुरी फेरिकी आनुंट से जहाँ जहाँ सब घटी आपण मैंने जानती और सत्यवान पिता चक्षुहीन थे जंगल में बास करुले राज्य शत्रु मैंने तोड़ी देते एवं से पत्र कुड़िया कर साल्लो बनानी भितर रोते साल्लो बनानी को बर्तमान ऐतिहासिक मैंने कहती जो थर्ड मरुभूमि अच्छी राजस्थान किसी अंश पाकिस्तान सिंधु प्रदेश किसी अंश ये सब जाक मिसिकी साल्लो देश एवं से देशर जंगल था थर्ड मरुभूमि जहाँ से मैंने राज्य आसिक रही पत्र कुड़िया करके पुओ सत्यवान सहित अच्छा सत्यवान सावित्री केमिति एकाठी हेले केमिति भेट हेले सावित्री होती मध्य देशर राजकन्या मध्य देश हूँ अफगानिस्तान काश्मीर किसी अंश मिसिकी मध्य सी सबुआड़े जमी से थे जो जन्म हेले सी श्री अरविंद बुक 1 सावित्री कैंटो 3 लिखिं जोग ऑफ द किंग जोग ऑफ द सोल्स रिलीज अध्याय सावित्री जन्म होवर सूचना देखी से कहते वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल हर मोर्टाल बार्थ माँ भगवती सावित्री कहीं जन्म है ना ये पृथ्वी अवस्था जमी होता सुरक्षा देवाई पृथ्वी जमी आकुल प्रार्थना नवेदन कला ये नवेदन फलस्वरूप माँ भगवती सावित्री जन्म है बात कहीं पृथ्वी आकुल प्रार्थना कंपेल कला बाध्य कला जन्म हाँ ये है बुक 1 कैंटो 3 के कथा आरंभ फास्ट लाइन तापर 4 गला 5 गला बुक 1 सरला बुक 2 रे 15टा कैंटो गला एवं बुक 3 हूँ बुक ऑफ द डिवाइन मदर से 4टा कैंटो गला बुक 4 कैंटो 1 रे सावित्री को जन्म है बार्थ ऑफ द फ्लेम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय बार्थ एंड ग्रोथ ऑफ द फ्लेम फ्लेम को हूँ सावित्री अग्निशिखा ये अग्निशिखा जन्म है मध्य देश सम्राट अश्वपति घरे तेणु जो बात है पुणी बढ़े राजकन्या पाठ पढ़े एवं पाठ पढ़िकी से यौवन प्राप्त हेले सी एते सौंदर्यमयी थे सब विद्या मालूम था सब पाठ से पढ़ी नृत्य ठार आरंभ कर सब अकल विद्या तेणु साधारण युवक माने युवराज माने राजा पुओ माने पाखक आसवाई साहस कले तेणु गोटे प्रोब्लेम है अशोपति कहले ठीक अच्छे तू निजे जा रथ नहीं बुलिक तो स्वामी निर्वाचन कर दिया से स्वयंवर होता झील को कन्या को अनुमति दिया होता से बुलिक स्वामी निर्वाचन करूँ
ତାପରେ ସେ ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନଗର ଗଲେ, ସହର ଗଲେ, ଜନପଦକୁ ଗଲେ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଯୁବକଟିଏ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। କେମିତି ଭେଟ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡେଷ୍ଟିନି ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଇଛି, କୋଉଠି ମିଶିବେ ସ୍ୱୟଂ ଦି ଜଣ ଯାକ। କଣ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଲା, ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଏ ମାନବୀ, ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଗହଣରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ବିମୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲୁ ଦେଶର ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଭାବିଲେ ଇଏ ତ ମାନବୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ଦେବୀ। ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ଦେବୀ ଯଦି କହନ୍ତି ମୁଁ ମାନବୀ ବୋଲି, ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବା ସେ ମାନବୀ ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସତ୍ୟବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ମାନବୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ପତିକୁ, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଅଛି କି? କାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର, ମଣିଷମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ, ସେଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଘଟୁଛି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମ ତରକାରୀର ଝୋଳ ଚାଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଚାଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ମାନବୀ ବୋଲି, ନହେଲେ ଆପଣ ଦେବୀ। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣ ମାନବୀ ବୋଲି? ଏଇ ଭାଷାରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ମତେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ତା ଉତ୍ତର। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟବାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରାଜକୁମାର, ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ଏତିକି। ଏବଂ ବର୍ଷକରେ ସେ ମରିବେ, ଏତିକି ଜାଣିଛ ତ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍। ସିଏ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବ, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ କହିଦେବେ, ଏତିକି ସ୍ପିଡ ପର ଆୱାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବେ। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥୂଳରେ ରହିଛେ, ଗୋଟେ ସଟଲ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଅଛି। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷଟି ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିପାରିଲା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ। ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ନୁହେଁ, ସେ ବି ସେଟା ଜାଣୁଥିଲେ। ମୟୂରଟେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କାହିଁକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ସେ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦଟା କଣ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ମୟୂର ନାଚୁଛି, କୋଉ ଛନ୍ଦରେ ନାଚୁଛି, ତାଳ ଲୟଟି କଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏଇଗୁଡାକ ମାପିବାର କାପାସିଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଥିରେ ଆଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯାଉ ଭାବରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ପାଠ କଲେ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟବାନ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ବର୍ଷକରେ ମରିବା ପାଇଁ କି ରାଜକୁମାର ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିକି ଫେରିଲେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ରଥରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି। ରଥରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଜଣ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ନାଁ କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁ, ନାଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନେମ୍ ୟୁ ଆର୍ ନୋନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସନ୍। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ତୁମେ କେଉଁ ଛନ୍ଦମୟ ନାମରେ ନାମିତ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କେମିତି, ଯଦି ସେ ନ କହିଲା ନାଁଟା କହିଯାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଥୋପକଥନଟା କେମିତି ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷା ଏଇଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ହ୍ୱାଟ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ନେମ୍ ୟୁ ଆର୍ ନୋନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସନ୍। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଅଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ମୋ ବାପା ଅଙ୍ଗ, ସେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ କହିଗଲେ। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀକୁ ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ତଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁବ ଘାସ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ୱାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ୱାଟ, ସ୍ୱାଟ ମାନେ ହଉଛି ଦୁବ ଘାସ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀର ପାଦ, ପାଦଟା ଏତେ ଚମତ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା, ଆପଣ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗୁଡାକ, ତରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କିଏ ଢାଳିକି ଆଣି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି କଠିନ କରି ସେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଚାହିଁଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗଢ଼ିଛି କି? ଏଇ ଭାଷାରେ ଥାଏ, ଏଇ ଚମତ୍କାର ଭାଷା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦଟିକୁ ଏଇ ଦୁବଘାସ ଉପରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, କି ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଦେବୀ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ତା ଛାତି ଉପରେ ସେ ଧରିକି ରଖିବ। କି ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ପାଦ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ରଥରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାଟ ଶାଢୀ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପବନରେ ସେ ଦୋଳାୟିତ ହଉଛି, ଦୋଳାୟମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଅପାତ କବି ଭାଇତ ସାହିତ୍ୟ, ତେଣୁ ସିଏ ହଲୁଛି। ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟା ହଲୁନି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଟା, ଶରୀରଟା ଏତେ ହାଲୁକା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପବନରେ ଦୌଡୁଛି। ଆମ ଶରୀର ଗୁଡାକ, ଆମ ପେଟ ବଢିଗଲାଣି, ଆମେ ତ ହାଲୁକା କରୁନୁ ନା, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥୂଳରେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ କେବେ ରୁହାକାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଟଲ ଥିଙ୍ଗସ ଆସିଛି ସେ ରୁହାକାନ୍ତ ହୁଏନି, କେବଳ ସ୍ଥୂଳତା ରୁହାକାନ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଉଇୟର ଟିୟରରେ, ଶରୀର ଯୋଉ ଉଇୟର ଟିୟରରେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଇଲା ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାକୁ ଥୋଇଦେବେ, ସେମିତି ସେ କଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜଳୁଥିବ? ନେଚରର ଗୋଟେ ଉଇୟର ଟିୟର କାପାସିଟି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଏ ଶରୀର ସେମିତି ଉଇୟର ଟିୟର କାପାସିଟି ଅଛି, ସେଇ ଥୋଇଦେଲେ ବା ଠିକ ହେଇକି ବସିକି ଆପଣ ରହିବେ, କିଛି କରିବେନି ବା ଆହୁରି ଖରାପ ହବ। କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନା ନ କଲେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଜଏଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଧରିଯାଏ। କାରଣ ହଉଛି ସେ ଯାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ତଳକୁ ଆସିଲେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ବୁକ୍ 5 କାଣ୍ଟୋ 3। ବୁକ୍ 5 ହେଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍, କାଣ୍ଟୋ 3 ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନ ଆଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି, ଏଇ କଥୋପକଥନରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସତ୍ୟବାନ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ସେ ଅରଣ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ହରିଣ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତି ମାନେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଉଡି ଉଡି ଏଠି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି,
ସେଗୁଡାକ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନିର୍ଝରଣୀ ମାନେ ଝରଝର ହେଇ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଅନେକ ଜିନିଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଛଡା ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁହ୍ୟ ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆମ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାସ କରିକି ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣ ପିଛରେ କି ହାତ ମାରିଦେବା ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି କାଟି ହାତ ମାରିଛନ୍ତି। ହୟତ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ସେଇଠି ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ଘଟଘଡି ମାରୁଛି ହୟତ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଣିଷ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅଚେତନ ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରିବନି। ଆମେ ସବୁ ଅଚେତନ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବୁ କଣ ହଉଛି ବୋଲି କୁଆଡେ। ଏଇ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ବୁକ୍ 5ରେ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲରେ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ନାଁ ହଉଛି ଦି ଡେଷ୍ଟିନି ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଭେଟିଲେ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ହେଇଗଲାନି ସେଟା ଡେଷ୍ଟିନି ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଏଇଠି ସେ ଭେଟିବେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭେଟିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଖାଲି ସତ୍ୟବାନ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ। ଏଇଠି ବୁକ୍ 5 ସରିଗଲା ପରେ ବୁକ୍ 6ଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ୱାର୍ଡ ଅଫ ପ୍ରଫେଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ୱେ ଅଫ ପ୍ରଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ପେନ୍। ୱାର୍ଡ ଅଫ ପ୍ରଫେଟ୍ ହଉଛି କଣ ଭାଗ୍ୟର ଭାଷା। ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଭାଗ୍ୟର ଭାଷା ହଉଛି କଣ ନା ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପଛ ପଛ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡେଷ୍ଟିନି କୁହନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତା ଭାଷାରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତମର ଏହା ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ଫେଟ୍ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ବାଟ କରେଇକି ନିଜେ ଠିଆ କରିଦେବ ଫେଟ୍ ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ଫେଟ୍ ହଉଛି ଫେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍। ଆମେ ଯାହା ତିଆରି କରିବୁ ସେଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେ ବାଟରେ ଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ, ଯଦି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଫେଟ୍ରେ ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ବଦଳେଇଦେବୁ ଆମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଗଢ଼ିଲୁ ନା ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ କରିବା ଫେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲିଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଫେଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। ଆମ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଉପରେ ନିୟତି ଲର୍ଡ ହେଲେ ଆର୍ବିଟର, ଆମେ ହେଲୁ ସିଫି ଯାହା ଉପରେ ଫେଟ୍ କାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଫେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। এইটাও বুক 6 লেଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 1। କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2ଟା ହଉଛି ୱେ ଅଫ ଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ପେନ୍। ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ, କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଡାକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେନି, ଆମେ ତ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଅଫ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ ଅଫ କଣ ସ୍ପାଇସ୍ ପେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପାଇସି ଭେରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତାପରେ ନ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ କହୁ ଟିୟର୍ସ ଅଫ ଲଭ୍। ନ କାନ୍ଦିଲେ ସେଟା ଲଭ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଏହା ଶିଖିଛୁ ତ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲରେ ନ କାନ୍ଦିଲ ସେଟା କି ଭଲ, ଯଦି ତୁମେ ମନ୍ଦରେ ନ କାନ୍ଦିଲ ସେଟା କି ମନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦରେ କାନ୍ଦିବୁ, ଭଲ ବି କାନ୍ଦିବୁ। ଯଦି ନ କାନ୍ଦିଲୁ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଘରେ ନିୟମ ଅଛି କେହି କାନ୍ଦିବନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ, କେମିତି ଲୋକ ମା ମରିଯାଇଛି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାନ୍ଦିବାଟା ନିୟତି କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଇଏ ମଲେ ହିଁ କାନ୍ଦିବେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଟିୟର୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗେ। ସେଠି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ସେମାନେ ହେଇଗଲେଣି ବମ୍ବେ, ସିଏ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତିନି, କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଲୋକ ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା ଯାଇଥାଏ କଣଟା ଲାଗେ ରୁଦାଲି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା କିରାଏ ପର ରୋନେ ୱାଲେ। କିରାଏ ଭଡା ନେଇକିରି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମଡିଫାଏ ହେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଘରେ କଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି?
କି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅପା ବୋଲିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ଡାକିକି ସେ ବରାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ ଫଳ ଆଣିକି ବାଡେଇକି କଣ ହଟାଣ ସେ ଯାହା ଇଏ ସେଆ କିରାଏ କର କୀର୍ତ୍ତନ କରନେ वाले କିରାଏ କର ଢୋଲନେ वाले ଏକା ଜିନିଷ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହୁଏ ବାଟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟେ ମସଲା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନହେଲେ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ଆମକୁ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଡାକୁଛୁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଡୁଏଲ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷର ଦିଟା ସୋଲ୍ ମଣିଷର ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା ଶରୀର ଯେଟା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଟା ଅଛି ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦୋନା ବୁଲିଆ ହେଇଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ନେଚର କୋଉଟା ତାକୁ କଣ ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍ କହନ୍ତି ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍ ଅର୍ଥ କାମନା ବାସନା ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲାନି ସେଇ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ ବାଧିବ କାହିଁକି ଆତ୍ମ ତ ସେ କାହା ସହିତ ନାହିଁ ତାকে ବାଧିବ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲାନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମ ସାଇକିକ ବି ଆତ୍ମା ନୁହଁ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗର ବାହାରେ ରହିଛି ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍ ବା ସ୍ଥୂଳ ଆତ୍ମା ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ପରେ ରହିଛି ସୋଲ୍ ଖାଲି ସୋଲ୍ ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ତେଣୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ରୁ ଆସି ଡିଜାୟାର ଆମେ ସବୁ ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍ ରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଟ୍ କଣ ଜାଣିନୁ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଜାଣିନୁ ଏବଂ ଖାଲି ସୋଲ୍ କଥା ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରିଏଲାଇଜ କରିବା କଥା ଖାଲି କହିଲେ ହବନି ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ହବନି ବହି ପଢିଲେ ହବନି ପଢିକି ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡୁଏଲ ସୋଲ୍ କଥା ଲେଖିଲେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷମାନେ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚରଣଟା ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଭିତର ଆଚରଣ ନୁହେଁ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଫେନିଂ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଠକିବା ନାଇଁ ମାନେ ଗୁଡାଏ ବଢେଇକି କହିବା That is profaning. Profaning ଯିଏ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ସେ କଥା କହିବା that is profaning. ଗୁଡାଏ ବଢେଇକି କହିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଖାଲି ସେ ଯାହା ନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଏ ଆଉ କାହାକୁ ସେତେ ଗାଳି ଦିଏନି କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ସହଜ କାହିଁକିନା ସେ ହାତ ଉଠେଇବେନି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଉଠି ଚଟଣାଟେ ମାରିବି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବେ ସେ ମାରିବ ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ନ ଦେଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଜାତି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣ ସୁନା ଆଣିକିରି ପାଦରେ ହାତରେ ଗୋଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଫେନିଂ କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବୋଲି କିଏ ଦେଖିଛି ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦିଆ ହଉଛି ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ ଛଳନା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବନିୟନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଦେବା ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ସରିଗଲା ହୀରାର ମୁକୁଟ ଦେବା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ମନ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କଥା ଭିତରେ ନୁହଁ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ଭାବିବେ ମୋର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିବ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିବ ଏଇ ଭୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଲିକ୍ ହେଇକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଟ ପାଇବୁନି ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ ଆସିଗଲା ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଆମେ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ କଥା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ଜା ବା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ
ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ, ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିବାରୁ, ଏପରିକି ଯୌମୁଦ ଦେଇକି ରଖିଥିବାରୁ ପୁରାପୁରି ତାକୁ ଚାପିକି ତା ଉପରେ ଯୌମୁଦ ରଖିକି ନ ବାହାରିବ, କେହି ନ ଜାଣିବେ ମୁଁ କଣ। ସେ ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ 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 ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଯଦି ଅଧିକା ବଳ ତାର ହେଇଗଲା, କଣ କରିତା ଫଟେଇବ ଉପରଟାକୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲାଉନି ହବ। କ୍ଲାଉନି ମାନେ ହଳ ବୁଲିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉନି ହବ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା କଣ ହବ? ସେତେବେଳେ ଫାଟିକିରି ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ ବୋଲି ସେ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏବଂ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ। ତାରି ନାଁ ହଉଛି ଯେ କଣ? ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସି ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରୁଛେ, ନାଇଁ କି? ମୋ ଦାନ୍ତ ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ମଧୁର ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଚଳିବ। ତା ଉପରେ କବିତା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ତ ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି କଣ? କୌଣସି କବି ଥରେ ହୟତ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଧୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲିଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଜୋର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମା କହିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବନି, ତାକୁ ଫିଲ୍ କର। ଉପାଡ଼ି ତ ସରିଗଲା କାମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ଆମକୁ। ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ କହନ୍ତିନି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଜ୍ୱର ହଉନି, ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦିନ ଜ୍ୱର ହବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା କେମିତି ଲାଗେ ଜ୍ୱର, କେମିତି ଲାଗେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପାଇସେସ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିୟର୍ସ। ଟିୟର୍ସଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଅଛି କହିଲେ? ନମ୍ବର 1 ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ନମ୍ବର 2 ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଆଖିରେ ଅଛି, ଲୋକ ନାଇଁ। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଝାଳ, ସ୍ୱେଟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଲୁଣିଆ ଏବଂ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମର ଉପକାରୀ। ଆପଣ ଯଦି କହନ୍ତିନି ସେ ଥୋଡ଼େ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଥୋଡ଼େ କାନ୍ଦି ପକଉ, ଦେଖିବେ ତାର ସବୁ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଟିୟର୍ସର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଚେହେରା ତାହା, ଅନ୍ତର ଚେହେରାଟା ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଅଲଗା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ବା ଭଲ ଲାଗେ, ଡିଲାଇଟ୍ ଆସେ ବା ପେନ୍ ଆସେ। ପେନ୍ ଆଉ ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଇଏ ଟୁଇନ୍। ପ୍ରଥମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ 2ଟା ଯାକ ଜାଣିଲା। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଏମିତି ବୁକ୍ 6 ସରିଗଲା, ବୁକ୍ 7 ବୁକ୍ 8 ହଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ବୁକ୍ 7 ହଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଅର୍ଥ କଣ? ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ତ ବରଣ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଫେରିବେ ତ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବୁକ୍ 5ର କାଣ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ଥରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରମ ଜନନୀଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ସାବିତ୍ରୀ ବନ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ତୋଳିକି ସେଇ ବସିକି ଚେଟା ପକେଇ ମାଳା ପକେଇଲେ, ସତ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ କେମିତି କରାଯିବ କି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରଣାମ ଉଠିଗଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରଣାମ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିରେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡ ପାଦରେ ରଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଆବୁମ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନୁ। ପ୍ରଣାମଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମଟା ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବର ସୀମା ସେତିକି ବଢିଗଲାଣି। ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ସେ ଫେରିଗଲେ। ବୁକ୍ 6 ବୁକ୍ 5ରେ ସରିଲା, ବୁକ୍ 6 ଗଲା ବୁକ୍ 7। ବୁକ୍ 7ରେ
ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାରଦଙ୍କର ଗୁଣ ହଉଛି ସିଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟର ନାଇଁ ଡିଭାଇନ ରିପୋର୍ଟର ସବୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ରାଜସଭାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି ସେ କହିବେ କେବଳ ଦିସ୍ ଡେ ରିଟର୍ନିଂ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଇ, ଏଇଟା କହିବେ, ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସିକ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁକ୍ 6 ସେଇଟା ଅଛି। ବୁକ୍ 5 ସରିଲା ପରେ ବୁକ୍ 6 କାଣ୍ଟ 1 ଏଇ କଥାଟି ହେଲା ବାଜ୍ୟର ଭାଷା। ଦିସ୍ ଡେ ରିଟର୍ନିଂ ସତ୍ୟବାନ ମଷ୍ଟ ଡାଇ। ସେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣକୁ ଚାଲିଆଇଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାତାବରଣ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟି ବାହାରୁଥିଲା ସିଏ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ହବନି, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ରାଗ ବଦଳିଗଲା ନା। ସେଠି ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଗରେ ବୋଲୁଥିବେ, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଶା ବରି ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦୁଃଖର ପୃଥିବୀ। ଏଠିକି ଯୋଉଠିକି ଯିଏ ଯିବ ଦୁଃଖ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ି ବସିବନି ତାକୁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅନୁଭବ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଲେ। ରାଜସଭାକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଲେ ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହିଷୀ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମାଳବୀ। ମାଳବୀକୁ ଡାକିଲେ ସେ ନେଲେ। ତାକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ନେଲେ, ବସିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଲେ ବୋଲି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଫେରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବା ଏଇ ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୁଇଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ କମ୍ସ, ସେଇ ବୋଉଟି କିଏ? କାରଣ ସିଏ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଜଣେଇଦେଲେ ହୁଇଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ କମ୍ସ। ସେଇଥିରୁ ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ରାଜା ବି ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଓ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ, ଆପଣ ଯୋଉ ମିଶନ ବତେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବରଣ କରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସତ୍ୟବାନ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁପରି। ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ। ରାଜା ଜାଣିଗଲେ, କାରଣ ଅଶ୍ୱପତି ଗୋଟେ ସାଧକ, ଖାଲି ରାଜା ନୁହେଁ, ସାଧକ ସେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଯାହା କରିକି ଆସି ଠିକ କରିଛି। କାହିଁକି କେମିତି ଜାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ କଥା କହୁଥିଲି ଯୋଉ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟବାନ ନାଁଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟବାନ ଲେଖି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘନ କଳା ବାଦଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ଜାଣିଲେ ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ a stupendous light chased that cloud, ସେ କ୍ଲାଉଡକୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଆସିକି ଠେଲି ଠେଲି ଖାଲିଗଲା। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ଏଇଟା ସବୁଟା ଠିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସେଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ ତୁଟା ଆଉ ଥରେ। ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ଡେ ରିଟର୍ନିଂ ସତ୍ୟବାନ। ଏଇ କଥା ପଦକ କହିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଆସିବ କହିଦେବ ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ଜୋଇ ମରିଯିବେ, ତାକି କହିପାରିବ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 10 ପେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଡେ ରିଟର୍ନିଂ ସତ୍ୟବାନ। ରାଣୀ ତ ଉଠିଲେ, ସେ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମଣିଷ ମନର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ମନଟି ଯେମିତି ସେମିତି ସିଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଜଣକୁ ବରଣ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। If 1 year is granted to me, that 1 year is sufficient for me. ସେଇ ବର୍ଷଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଉପରକୁ ଅନେଇକି ବସିବେ। ଟୁ ବି ଆଇସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତାର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦି ଆଇସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟଟା କହିବି। ସେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଫେରିକିରି ଆଉଛନ୍ତି। ଫେରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯମ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ହୃତ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ସଭାସଦ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ରଥ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିକି ନେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ମୋର କରୁ କ'ଣ ହବ, ମୋର ସତ୍ୟବାନ ଏଠି ରହିବ ନା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ତାପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ସଭାସଦ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରଥ ଆସିଛି ନେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇକିରି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବିବାହ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ମୁହଁ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଆଖି କଥା ଦେଖିବି। ଏଇ ବେଳେ କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଦି ଜଣ, ଜଣେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ଆସୁଛି, ସେ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆସୁଛି ସେ କିଏ? ଏଇ କଥାଟି କାହିଁକି ଶ୍ରୀରାମ ରଖିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ତ ଆଖି ନଥିଲା, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନା, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ପୋଏଟ, ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଋଷି ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ। ସେତିକିବେଳେ ପୋଏଟ ମାନେ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହି ଟୁ ହୁମ୍ ଦି ଆର୍ଥ ହାଜ୍ ହାର୍ଟ wonder no more for in happy chance। ये सत्यवान सारे विमोचन तुमर एते प्रकार हापी चेंज ହେଇଗଲାଣି, ଆଖି ଖୋଲିଗଲାଣି, ଋତ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେଣି। ସଭାସଦ ମାନେ ଆସିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାର କଥା ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ତମ କାରଣ କିଏ? ସେଇ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଦେଇ ତମ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେମିତି ସେ ଘଟଣାବଳ ସବୁ ଘଟୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି, ସତ୍ୟବାନ ତ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସତ୍ୟବାନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସତ୍ୟବାନ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି ରହିଲେ? ନାଇଁ ଯଦି ମରିକିରି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ସଚେତନ ହେଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ। ସତ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହାଣୁଥିଲେ, କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ତଳକୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ବୋଲି, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ହୟତ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖ ପଶିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ସେଠି ଜାଣିନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଭାଷା ଶବ୍ଦବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସି ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲିଭିଂ ବଡି ଅଫ୍ ସତ୍ୟବାନ। ସତ୍ୟବାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଭିଂ ବଡିକୁ ଟିକେ ସେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଟିକେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ ହର ବଡି ୱାର୍ଡଲେସ୍ ଜୟ ଟୁ ବି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଥ୍। ଶରୀରର ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଏବେ ଅନେକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ।
ବଡିର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବଡି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି, ଲଭ୍, ଫୋର୍ସ ଆସ୍ତେ 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 ଉଠୁଛି। She bore the blissful burden of his head between her breasts, warm labor of delight. ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯମନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି। ସତ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇପଇଲି, ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାନ ମରିଗଲା ପରେ ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି, ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଘଟୁଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ଘଟି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶରୀର ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, କହେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କାମରେ ଆଉ ଲାଗିପାରୁନି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ତମଠୁ ଉଇଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ବଡି ଉଇଡ୍ର କରିଯାଏ, ଆତ୍ମା କାହିଁ ଉଇଡ୍ର କରିଯିବ ବା ପ୍ରାଣ କାହିଁ ଉଇଡ୍ର କରିଯିବ? ସେ ବଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ସଜ୍ଞା ଫେରିପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଆସି ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବତ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବେକରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛନ୍ଦି ହିଁ ରହିଛି, ହାତ ଖୋଲିନି। ତା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଛନ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନିହିତ ଅଛି। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ହାତ ଛନ୍ଦିକି ସେ ରହିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସେଟା। ତେଣୁ ସେ ହାତ କାଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇତସ୍ତର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ। ହି ମର୍ମର with hesitating lips her name. Hesitantly ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଁ ଡାକିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଟକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି, when hast thou brought me captive back, love change? ତୁମେ କେତେବେଳେ ମତେ ତୁମର ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ଧରିଥିଲ, କୁଲେଇକି ଧରିଥିଲ, କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ମତେ କେତେବେଳେ ଧରିକି ରଖିଲ, ଛାଡ଼ିଲ କେତେବେଳେ, ସେଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଏଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଟୁ thee and sunlight walls o golden beam and cast of all sweetness, Savitri, Godhead and women, moonlight of my soul. ସାବିତ୍ରୀ କୁ ଏତେ ଗୁଡା ବିଶେଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିମ୍ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ପଡିଛି, ଏବଂ ତମେ ହଉଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଇଟନେସ୍ ର ଦୁର୍ଗ, କ୍ୟାସଲ। ଗଡ୍ ହେଡ୍, ତମେ ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ତମେ ମଧ୍ୟ ମହିଷୀ ନାରୀ, ମହିଳା, ୱିମେନ୍। ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍, ତମ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ପରି, ଏବଂ ତମେ ହଉଛ ମୋର ସୋଲ, ଆତ୍ମା। କେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ଏ ଦେହକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁକ୍ତ କଲ, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲ ମତେ, ପ୍ରେମ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାହା ବାନ୍ଧିଥିଲ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଅଟ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରାଚୀର, ହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଶ୍ମି ସ୍ଫଟିକ ଆଧାର, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ମୋ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଲୋକ ସୁଶୀତଳ ଅଟ। ସାବିତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହି। ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛି। ଟିକେ ଝାପ୍ସା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି।
ଏବଂ ମୁଁ ତା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ତୁମ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଚଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା କରିଛେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀକୁ ଗମନ କରିଛେ, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛେ। ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଲାଇନ୍ କେ, none can gone heaven who has not gone through hell। ନର୍କ ଦେଇକିରି ନ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ନର୍କ ଦେଇକିରି ନ ଗଲେ ମାନେ ନର୍କ ଭୋଗ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା। ଏଇଠି ଶ୍ରୀରମନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି ନର୍କକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଯିବ, ଆକ୍ରସ ତା ଉପରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନର୍କ ତୁମ ଦେହରେ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯଦି ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ମହାଭାରତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପଡିଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। କେମିତି ଗଲେ? ବାଟରେ ନର୍କ ଦେଖିକିରି ଗଲେ। ନର୍କ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ନର୍କରେ ବୁଡି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସର୍ପାସ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିଗଲେ। ସେମିତି ନର୍କକୁ ଯିଏ ଯିବ ଓଭରକମ୍ କରିଗଲା ଯଦି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଚାର ତା ଭିତରେ ପଡିଲେ ହବନି। କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲୋକ ପଢନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା କେମିତି? ଆତ୍ମା ତ ପଡେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଠି ରହିଗଲା, ମନ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ମୂଳକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଙ୍କର ହେଇନି, କାରଣ ସେ ତାକୁ ସର୍ପାସ କରିଯାଏ, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତିକ୍ରମ କରିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସତ୍ୟବାନ କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହି, ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଅଗ୍ନି ନବଶିଖା ଜଳୁଥାଏ। ହେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଛି, ଏହି ସବୁ କଥା ନ ପାଏ ତାର ସନ୍ଧାନ। ତମେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନ କିଛି ଫଳକୂଳ ପାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଥିଲ ତୁମେ ପୂର୍ବେ, ସେହିପରି ରହିଅଛ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପବିତ୍ର ରୂପ ଧରିଛ। ତଥାପି ତ ତୁମେ ମମ ପ୍ରିୟତମା, ଅତି ଆପଣାର ମୋର ମାନବୀ ଅଂଶଟି ଅଟଇ ତୁମର ସତେ ଅବା ମଧୁଝର। ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ମୋ ହାତେ ଦେଇଛି ଅତି ଆଦରରେ ତୋଳି, ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଛି ଅଧିକ ଯତ୍ନରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି। ଏ ଭାଷା ଦେଖେ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଛି, ଏଠି ନିଜସ୍ୱ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ। ଅନୁପମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ତା ଉପମା ଦେଇପାରିବେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତରରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ନମ୍ରତା, ସମ୍ଭ୍ରମତା ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଠାଣିର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଅଛି। ଏଇ ମୋ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଇଂରେଜୀରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛି, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ରତା, ସମ୍ଭ୍ରମତା, ରାଜକୀୟ ଠାଣି। ଆଉ ରୟାଲ ଗେଷ୍ଟରରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ, ତାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ, କେମିତି ଠିଆ ହେଇକି କହୁଥିବେ। ହେ ସତ୍ୟବାନ, ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସ୍ନାନ୍ତ ସବୁଜ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଶିହରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିଛି, ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି, କାକର ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିହରଣ ଗୁଞ୍ଜରଣ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଥିରିପାଦ ଚାଲି ଆଗମନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ। କେମିତି ଆସିଥିଲେ ସିଏ? ଆପଣ ପଢିବେ ଯଦି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କାରଣ ସେ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ସେଇ ମଦ୍ର ରାଜକନ୍ୟା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେବୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମଦ୍ର ରାଜକନ୍ୟା। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁପରି ଥିଲି ସେଇପରି ଅଛି। ତୁମରି ଚିନ୍ତାରେ, ତୁମରି ଆଶା, ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ତୁମର ଛାୟା ପରି ସାଥିରେ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ। ଏହିପରି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ସାବିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନାହିଁ। 719 ପୃଷ୍ଠାରୁ 151 ଲାଇନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 720 ପୃଷ୍ଠାରୁ 206 ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
এই କଥା ଖାଲି ଲେଖାଇଛି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। 51ଟି ନାହିଁ, 51 ଲାଇନ୍ସ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱରୂପ ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତତ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଙ୍କର ମିଶାଂଶ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କାମ ମଣିଷର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିছে, ଆମର ମିଶନ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏବଂ ନଶ୍ୱର ଜୀବନକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପଣ, ତାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଟିକେ ପାଖାପାଖି କରିଦେବା ପାଇଁ। କିଛି ନହେଲେ ତ କ୍ଲୋଜିଂ, ଆମେ କିଛି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଥିବ। ସେ ପାଖାପାଖିର ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଥିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ମିଶନ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମିଶନ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଲ୍ବ ବନାନୀରେ ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପଥରକୁଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପାଦଚଲା ଫୁଟପାଥ ପାଦ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିମୋଦ ସେନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସାଲ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା, ସେଠାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ତାପରେ ସେ ଦୂତ ସମ୍ବାଦ ଗଲା, ଶ୍ରୀରତ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଦୂତ ଆସିକି ସମ୍ବାଦ ଦଉଛି, ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ, ମହାରାଜ ବିମୋଦ ସେନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, ଯୁବରାଜ ସତ୍ୟବାନ ଯୁବରାଜ୍ञୀ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନ କରିଛି। ଏଇ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୋଳମାଳ ରୋଳ ନଏଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୋଳମାଳ ହଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗନ୍ତାନି ଆମକୁ ମରିଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରା ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସଭାସ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ନେବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଛୋଟି ନେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଟ ଓଢ଼ଣି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚ୍ଛଦରେ ସୁନାଜରିର କାମ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଆଭୂଷଣମାନଙ୍କରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲାଡ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଯାଜକମାନେ, ପୂଜାରୀମାନେ, ଯୋଉ ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜକମାନେ, ଗ୍ରେଭ୍ ଆଇଡ୍ ସୁଇଟନେସ୍ ବ୍ରଟ୍, ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ଗ୍ରେଭ୍, ଚାହିଁଦେଲେ ସେଥିରୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଜଣେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାରିୟର୍ସ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଖୁବ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ନେବେ। ଇନ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଆର୍ମୋର ସୋନ୍ ସାଇନ୍, ଚକଚକ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ଦ ପ୍ରାଉଡ ହୁକ୍ଡ ସ୍ଟିଡ୍ସ, ଘୋଡ଼ା ଟାକୁ, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଖୁବ୍ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ତ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଉଡ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣାପଡୁଛି କେତେ ଗର୍ବୀ ସେମାନେ। ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଟ୍ରାମ୍ପଲିଂ ଥ୍ରୁ ଦି ଉଡ୍, ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କ ପୁରାରେ ଟ୍ରାମ୍ପଲିଂ କରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିକି ସେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜା ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। ନିସ୍ତେଜ ଶରୀର ଲୋଳାୟିତ ଚର୍ମ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସୁଦୂର ବିସ୍ତୃତ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସକଳ ଛବିକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ପରଖୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଖି ଖେଳା ବେଳେ, ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ପରଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସେମିତି ଆସିନା ବଦଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ତାଙ୍କ ଠାଣି, ରାଜା ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଅଛି ସିଏ ତ ମୌଡ଼ମଣି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନେ ହଉଛି ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ନୁହେଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ଧ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସେମିତି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ମୌଡ଼ମଣି। ରାଜାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଣୀ, ମୁଖେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାଇଡରେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। କାହିଁ ପୁଅ ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପରି ନାହିଁ ଉଛନିଆ ଭାବ। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଛଳଛଳ, ଆଖି ଆଉ ଓଜନିଆ ନାହିଁ। ଆଖିର କଥା ଅଲଗା, ମୁହଁର କଥା ଅଲଗା, ଶରୀରର କଥା ଅଲଗା। ଦ୍ୟୁମତ ସେନ the tenderly cried, then tenderly cried, chanting. ତାପରେ ଅତି ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସତ୍ୟବାନ। ଚାଇଟିଂ ମିନ୍ସ ତାଗିଦ କରିକି ଗାଳିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କହୁଥଲ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜା ଗାଳିଦେବେନି, କହୁଥଲ ଚାଇଟିଂ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ପଜେଷ୍ଟ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଆର୍ମସ୍। ରାଜା ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଆର୍ମ ଭିତରକୁ ନେଲେ, ବଳାତ୍କୃତ କରିକି ନେଲେ। ଦେନ୍ ଟେଣ୍ଡରଲି କ୍ରାଏଡ୍ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଚାଇଟିଂ ସତ୍ୟବାନ। ତାପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡରଲି ଅତି କୋମଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ଯେ କୋଉଠି ଥିଲ ତୁମେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା, କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ? ବଟ୍ ସତ୍ୟବାନ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଲିପ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ହସି ହସିକିରି ତାଙ୍କ ଉଷ୍ଠାଗାରରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଏତେ ସମୟ ଗଲା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ତାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍। ଆଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ହଉଛି ଏୟା, ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ସି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ୱିଥ୍ ହର୍ ଏନ୍ଚାଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସି ହାଜ୍ ଟ୍ୱିନ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର। ଆପଣ ଆଖି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ମତେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି। ଲେ ଅଲ୍ ଅନ୍ ହର୍, ସି ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଓଷ୍ଠାଧାରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ଉତ୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ, ଓଠରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଅଛି ଭିତରେ, ସେ ଉତ୍ସଟାକୁ ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ସିନା ସେ ଆସିବ। ଉତ୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଖୁସି ହୋଇ। ସାବିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସବୁ ସଫଳତା ମୂଳରେ ଥିବା କାରଣ, ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର। ସବୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କରି ଅଟଇ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣ, ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ। କେତେଟା ହେଲାଣି? ଆଉ ଯେମିତି ଅଛି ତ ହାକି ମୃତ୍ୟୁ ସାଥେ। ତତ୍ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସକଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖଶ୍ରୀକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ମୁହଁ ଫେରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଧୀମନ୍ତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। Then all eyes turned their wondering looks where stood. ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। A deepening red gold
upon her cheeks. ରାଜକନ୍ୟା ରାଜାଘର ବୋହୂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ରେଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ରେଡ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା ରଙ୍ଗ, ତାକୁ ରେଡ୍ ଘଷିକି ଲଗେଇଦେଲେ ଯେମିତି ହବ, ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। With lowered lids, the noble lovely child, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୀୟ କନ୍ୟାଟିଏ, ରାଜକନ୍ୟା noble child, ଏବଂ lowered lids, ତାଙ୍କ ଆଖି ନିମ୍ନ, ଆଖି ଭିତରେ ଲିଡ୍ ମାନେ ଆଖିପତାକୁ ତଳକୁ କରିକି ଠିଆ ଅଛି। And one containing thought moved every breast, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖଶ୍ରୀର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତେ ସକଳେ ଚାହିଁଲେ ସେହି ମୁଖ ଶୋଭା ଆଡ଼େ, ଯେଉଁ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବେ ଦୃଷ୍ଟି ପତାରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ଶୋଭେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସେ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଚକ୍ଷୁପତା ନିମ୍ନ ଦେଶ, ଚକ୍ଷୁ ଆଖି ତଳୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକଳଙ୍କ ହୃଦୟ ବାସ କରିବାକୁ ସେ ଉପୃତି ଦେଇଦେଲେ। ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, କେହି ଚିନ୍ତା କରନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବାସ କରିବି। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ସକଳ ହୃଦୟ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦେ ଭାସ ଦେଲେ। ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଉଠୁ ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେବୀ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏ ଗ୍ଲିମିଂ ମାର୍ଭେଲ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଫ୍ରମ ହେଭେନ୍ ଅର୍ ଆର୍ଥ, ଯେ କି ମାନବ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, କିଏ ସେହି ଦେବୀ? ଏହି ସମୟରେ ଦିଗ ବିଦିଗରୁ ଶୁଭୁଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଶୁଭୁଛି ଆସୁଥିବା ସ୍ୱର, ଶ୍ରୁତି ଗୋଚର ହେଉଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ଅବାବ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ? ମାନବ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟବାନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିରବରେ ଛନ୍ତି ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଧୂଳିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ସେହି ଯାହାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ବହୁକାଳ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଇଏ କଣ ସେହି? ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଆଗରୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିନୁ କି? କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଶକ୍ତି, ସାତ୍ରୀ, ଭବପିତା, ଭବାନୀ, ଭବମୋଚନୀ, ଆର୍ଯ୍ୟା, ଦୁର୍ଗା, ଜୟା, ଆର୍ଯ୍ୟା, ତ୍ରିନେତ୍ରା, ଷୋଳଧାରିଣୀ, ପିନାକଧାରିଣୀ, ଏମିତି 108 ନାଇଁ କି? ଚିତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇ ତାରି ଭିତରୁ ଜଣେ କି? ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। If this is she to whom, of whom the earth has heard, wonder no more, at in happy chance. ତୁମକୁ ତ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ସବୁ ବଦଳିଛି, ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ତ ନାହିଁ। ସିଏ ଏଠି ସବୁ କିଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହେଇଛି ନା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ପୂଜକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ନମ୍ର ଅମୃତ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୁତପୂର୍ବକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମେ ଦେବୀ? ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ଓ ୱିମ୍ୟାନ୍ ସୋଲ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ୟାନ୍ ସୋଲ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ପ୍ରଭାମୟୀ, ତୁମେ ତ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ। କିଏ ତୁମେ ମହିମାମୟୀ? ଆଜି ଦିବସରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ କରିଛ, ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଷୀ। ମାତୃତ୍ୱ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଉଠିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉ। ତତ୍ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ ନିଜେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହିତ ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅମୃତର ବାଣୀ। ଠିକ୍ ସରିବ। ମୋ ନିଜ ଅନ୍ତର ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତ୍ୱ ଭାବରେ ମୁଁ ଅବଗା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଇ କାମଗୁଡ଼ା କଲେ କେମିତି କଲେ? ନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କଣ? ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ଏଇଟା ଶେଷ ବୁଝିବାର ଲଭ୍ ୱାନନେସ୍ ନ ରହିଲେ କିଛି ରହିବନି। ଯେତେ ଆପଣ କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ,
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ୱାନନେସ୍, ଏକତ୍ୱ ଭାବ। ସେଇଟା ଯଦି ନ ରହିବ କଣ ରହିବ କି ଆଉ କିଛି? ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚରା ଆପଣ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯମପୁରରୁ ଫେରିକି ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରେମ ଐକତ୍ୱ। That to feel love and oneness is to live. ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ୱାନନେସ୍, ଏକତ୍ୱ ଭାବ। ଏ ଦୁଇଟା ମୋତେ ହବନି। ଏତେ ବଡ଼ ସାବିତ୍ରୀର ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ହଉଛି କି ୱାର୍ଡ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନନେସ୍। ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର ନଥାଏ, ଏକତ୍ୱ ଭାବ ନଥାଏ, ସେତେ ପଢିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ।